بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم، جی آئین بخیر راغلے۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ چوہے بلی کا کھیل اس طرح کھیلا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں شور شرابہ، لڑائی اور دیگا مشتی ہو رہی ہے۔ کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی کچھ ایسا ہی منظر نظر آیا، اور ان سارے واقعات کو اگر جوڑا جائے تو صرف یہی ہے کہ جو مرکز میں حکمران ہیں انہوں نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنا پٹھو بٹھا رکھا ہے، جو کہ ہر اسمبلی میں امن عامہ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور یہی کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں منظر پیش آیا، اور جس طریقے سے یہ فلسطین کے یوم یکجہتی فلسطین کے بارے میں پاکستان کے تمام بڑی جماعتوں کے سربراہوں نے سر جوڑے اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ کھایا پیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا اچھا اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے اسرائیل کو لگے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو یہ میری طرف آئیں گے۔ اسی طرح اصل میں پس پشت اس کے یہی تھا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس بارے میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم پاکستان آپس میں بیٹھ کر 6 لوگ بات کریں اور اس حال تک پہنچے کہ ہم جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس پہ مولانا فضل الرحمان انگوٹھا لگا دیں۔ اب دیکھیے وہ انگوٹھا لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے، لیکن ان کی ساری باتیں کھل کر باہر آ رہی ہیں، جس کی بنیاد پر عوام میں یہ میسج گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے پاکستان رہے نہ رہے، لیکن یہ جو ترمیم ہے یہ ہونے چاہیے تاکہ ہم ڈنڈے کے ساتھ پورے پاکستان کو پر حکومت کر سکیں، اور جتنا بھی ظلم جبر اور تشدد کریں پاکستان کے عوام ہمارے سامنے نہ بولیں۔ اس سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد علی درانی صاحب کو۔ وہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی، نشریات بھی ہیں، اور جب بھی پاکستان کسی مشکل وقت میں پھنستا ہے یا معاملات ایسے ہوتے ہیں تو وہ میدان میں آتے ہیں، اور پھر وہ سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور مختصر سے گفتگو ان کی ہوتی ہے، اور باقی ہر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر عوام کے مسائل حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے اس پروگرام میں جناب محمد علی درانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم۔ بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، کیونکہ آپ پشاور میں موجود ہیں اور کل آپ نے وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی اور وہ سارے لوگوں نے اس کو سراہا بھی کہ ایک اچھے موڈ میں اچھے جذبات وہاں پہ اظہار کیا۔ تو ہماری دوسری مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں محترمہ زیبا ناز صاحبہ، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جناب امیر العظیم صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری دوسری دفعہ، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب درانی صاحب، آپ یہ بتائیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کو آپ بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہر طرف اچھے تعلقات ہیں، اچھے معاملات ہیں، آپ مقتدرہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کل جس انداز میں آپ نے خیبر پختونخوا میں جا کے گفتگو کی وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ تو یہ بتائیں یہ سارے معاملات کس طرح حل ہوں گے اور آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امیر العظیم صاحب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور یہاں ہماری بہن موجود ہیں ان کو بھی سلام۔ اور کل کا اور جو آج کی صورتحال ہے پاکستان کی، میرا وہاں پشاور جانے کا مقصد تو یہی تھا کہ جس طریقے سے حکمران خود جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، بلکہ ملک کو اجاڑ تو پہلے سے رہے تھے، انہوں نے پچھلے 54 سال تک جو ہے اس ملک کو اجاڑا ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو کھسوٹا ہے، اور اب جو ہے وہ اس حد تک پہنچے ہیں
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس ملک کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اس ملک میں وہ لکیریں لگا رہے ہیں جو لکیریں آئین کے تحت لگ نہیں سکتی. وہ لکیریں انتظامی تو ہو سکتی ہیں, آپ کہیں کہ یہ لاہور ضلع شروع ہو گیا, اب یہ قصور ضلع شروع ہو گیا, اب آپ قصور کے کسی بندے کو کہیں تو لاہور میں گھسا تو ہم تیری ٹانگیں توڑ دیں گے, اسی طرح چل تو چل. تو اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کے مختلف حصوں کے درمیان وہ تقسیم اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم نے اور تحریک پاکستان نے ان تقاسیم کو ختم کرتے ہوئے ان سب کو فیڈریٹنگ یونٹ بنایا تھا, ایک ملک بنایا تھا. اب یہ ایک ملک کے اندر پہلے انہوں نے آپس میں بٹوارا کیا جسے یہ کہتے ہیں میثاق جمہوریت. میثاق جمہوریت کے نتیجے میں دو پارٹیوں نے آپس میں بٹوارا کر لیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اچھا جی ادھر تم اور ادھر ہم, سندھ میں تمہاری حکومت, پنجاب میں ہماری حکومت اور مرکز میں چلو اٹا وٹا آپس میں باریاں بانٹتے رہے. صحیح بات ہے. اب جو ہے وہ اگلا قدم یہ اٹھا رہے ہیں کہ اب وہ ان تمام ایریاز کو جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کے درمیان خندقیں کھود رہے ہیں اور ان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, تو اور انہیں ملک سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیز کسی پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہے اور میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان علاقوں کو بھی قابل قبول نہیں ہے جن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اور یہ نہ کر سکتے ہیں, نہ کر سکیں گے, نہ کرنا چاہیے, اور نہ عوام انہیں اس کی اجازت دیں گے, نہ آئین انہیں اس کی اجازت دیتا ہے, اور نہ ہی اس ملک کا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پنجاب میں لائن کھینچیں گے, پنجاب سب سے زیادہ آگے بڑھ کے پہلے بھی پاکستان بنانے والا تھا, اب یہی پنجاب پاکستان کی حفاظت بھی کرے گا, اور اس کا پورا احساس خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی ہے اور سندھ کے اور بلوچستان کے لوگوں کو. تو میں اسی لیے کل گیا تھا, پنجاب کی طرف سے گیا تھا اور یہ پیغام لے کے گیا تھا کہ ہم اس تمام سازش کو پہلے دن ہی ایکسپوز کرتے ہیں. اور وہاں میں نے صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کی, صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے, وزراء تھے, بلکہ میں نے تو یہ تجویز بھی دی تھی کہ پورے پاکستان کی قیادتیں جو ہیں وہ ضرور جائیں, کے پی کے اسمبلی میں جائیں اور وہاں جا کے ایکتا اور یکجہتی کا اظہار کریں. اور یہی تجویز میں اپنے لیڈر محترم بھائی امیر العظیم صاحب کو بھی دینا چاہوں گا کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ وہ پارٹیاں اور وہ قیادت جو پاکستان پہ یقین رکھتی ہے اور پاکستانیت پہ یقین رکھتی ہے وہ آگے بڑھ کے پاکستان کے خلاف ہونے والی اس سازش کو ناکام کرے. مجھے آپ یہ بتائیں, کل جو منظر آپ نے وہاں پہ دیکھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اور وہاں پر گنڈا پور صاحب نے بھی پہلے تقریر کی اسمبلی میں آتے ہوئے, اور انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ میں کس طریقے سے وہاں نکلا, کیسے پہنچا. اب یہ کشمکش چل رہی ہے اور حکومتی پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ بزدل تھا, یہ بھاگ گیا, یہ ڈر گیا, لوگوں کو چھوڑ گیا, وہاں خود بھاگ گیا. اس سلسلے میں کوئی آپ کی بات ہوئی ان سے؟ دیکھیں جی, میں اس سارے معاملے کو ایک لایانی سی بےہودہ سی ایک ڈسکشن سمجھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا تو حکومت کی طرف سے ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا کہ جی اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہے, اس کے آگے یہ ہے, اس کے نیچے یہ ہے, اس کے اوپر یہ ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی سمپٹی ایک سیکٹری ایکشن ہے ایک ادارے کی طرف سے, یار اس کو سیاست میں کیوں گھسیٹتے ہو. پھر اسی طرح 9 مئی ہوا, اس کو انہوں نے ایک پورا ڈرامہ بنا دیا اور کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. ابھی تک ایک کیس نہیں بنایا کسی بھی ایکیوز کے خلاف حکومت نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے, اور اس کے اوپر پروپیگنڈے کا ایک طوفان کرتے. اسی طرح گنڈا پور صاحب آئے, گنڈا پور صاحب چلے گئے, وہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں, اور گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس نہیں تھا, اور وہ پھر واپس پہنچ گئے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے, اب اس میں کیا فرق ہے, جو بات حکومت کہہ رہی ہے وہی وہ کہہ رہے ہیں. باقی جتنی بھی اب پیالی کا طوفان وہ اب آپ جتنا مرضی پیدا کر لیں, وہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اور ایون ادھر سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر اثر میں, اب کچھ لوگوں نے وی لاگ کرنے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے اس پہ پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, وہ جو ہے
वो किसी को डिफेम करते हैं, किसी को फेम करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो मैं वहां पे गया हूं, मैंने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा। मैंने सिंपली वहां जाके तमाम कैबिनेट के मेंबरान तकरीबन मौजूद थे, स्पीकर कौमी सूबाई असेंबली मौजूद थे, और वहां पे अहम लोग सारे, असद कैसर साहब भी मौजूद थे, असद कैसर साहब भी मौजूद थे, और वो पूरी तरह से सब लोग इकट्ठे हैं। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इश्यूज के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वहां और भी अब ऐसे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, बल्कि मैंने उन्हें तजवीज दी है जिसको कि होपफुली वो एक्नॉलेज भी करेंगे। मैंने उन्हें कहा है कि आप पूरे पाकिस्तान की यूनिटी के लिए यहाँ पे कौमी यकजहती यूथ कॉन्फ्रेंस बुलाएं इसी बिल्डिंग के अंदर, ताकि ये कोई बात है कि एक बंदा इस्लामाबाद में बैठ के वो बड़के मारता फिर अटक के इधर कोई आएगा तो टांगे तोड़ देंगे, उधर अभी मशरकी पाकिस्तान की टांगे जुड़ी नहीं है और ये अब अटक की टांगे तोड़े, ये अनफेयर, दिस इज अनफेयर, इट शुड बी चैलेंज, और मैंने यही जाके बात जाए। अच्छा दुरान साहब, एक मैसेज यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ना, आप ये लेके गए हैं खैर सवाली का पंजाब की तरफ से, और एक आपको मुक्तदरा की तरफ से भी बात लेके गए हो आप। यार मैं तो अब इतने अरसे से, पिछले 1 साल से मैं पीटीआई की भी मेहनत कर रहा हूँ, खान साहब की भी कर रहा हूँ, और बाकी तमाम सियासी लोगों की भी कर रहा हूँ कि यार मुक्तदरा बेचारा जो है वो एक तरफ दहशत गर्दी से लड़े, एक तरफ जो है वो उनके बच्चे जाने दे, रोज 4-6 बेचारे शहीद हमारे बच्चे हो जाते, सही बात, और हमने टांग से पकड़ के उनको जरूर सियासत में घसीटना है। तो मैं किसी मुक्तदरा को ना लेके गया था, ना उनकी परमिशन से गया था, ना उनकी इजरात से गया था। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आईनी तरमीम है, ये सारी की सारी इस हुकूमत में बैठी हुई 2 पार्टियों की साजिश है, जो ये चाहती हैं कि वो इस तरमीम के जरिए अपनी हुक्मरानी को, उनके हमेशा उनकी एक ही कोशिश होती है कि जिस तरह पार्टियों में ताहयात कर ली है उसी तरह पाकिस्तान में भी ताहयात कर लें। 1996 में नवाज शरीफ साहब ने अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए जो अमेंडमेंट लाई थी, वैसी अमेंडमेंट ये भी है, और अब ये वो नहीं करा सकते, इसलिए उन्होंने इसके आगे जो है फौज का परसेप्शन जोड़ के अवाम को दबाने की और एमएनएस को उठाने की और पुलिस के जरिए डिस्टॉर्शन की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम होंगे। ये जो मुक्तदरा वाला सीन है ये थ्रिलिंग तो लगता है, लेकिन मुझे कहीं पिछले 1 साल की जद्दोजहद में ना मुझे किसी ने इस मामले में रोका है और ना टोका है। दुरान साहब आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के हमारे बच्चे हैं, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई इस तरह सारे अफवाज में शामिल है ना, अगर किसी किस्म की कोई बात वो इमरान खान से या इनके साथियों से करने की कोशिश करता है, ये होती है, तो दूसरी तरफ भूचाल आ जाता है, इतना प्रोपोगंडा किया जाता है कि जैसे ये किसी गैर मुल्क के, हमारी अफवाज किसी गैर मुल्क से बात कर रही है, इसराइल से या इंडिया से बात कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जनाब ये बात जो है, देखें लंबा इसकी हिस्ट्री है, मतलब एक सियासत मार्शल लॉ, आप मैं अगर मैं पिछले 54 साल 72 के बाद की सारी तारीख आपको उठा के दूं, तो वो इन 2 खानदानों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुक्मरानी की सही बात। इन्होंने जब मार्शल लॉ लगा, मैं मार्शल लॉ का खुद हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, मैं आपको बता दूं इनका एक ग्रुप हमेशा हमारे साथ हो, ठीक है जी। और कोई मार्शल लॉ मुल्क में, कोई हाइब्रिड मार्शल लॉ, कोई डायरेक्ट मार्शल लॉ ऐसा नहीं लगा जिसके साथ इन 2 खानदानों में से किसी एक ने ताउन ना किया हो। इसके बाद जब ये ताउन करते थे, फिर उसके साथ ही ये प्रोपेगेंडा जब निकाले जाते थे, अवाम में इनके खिलाफ रिएक्शन पैदा होता था, तो फिर ऑब्वियसली फालतू बोझ उतार दिए जाते हैं, तो तब ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते थे, हमें निकाल लिया अपने आप की मजलूमियत बनाने के लिए। अब जो है वो काम भी खत्म हो गया है, इसलिए अब ये परेशानी के अंदर जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी जात में उसको समोले। मैं नहीं समझता कि इस सारी जो इनकी कोशिश है या इनका जो ये सारा प्रोपेगेंडा है माजी का, हाल का, और जहां तक इमरान खान साहब से राब्ते का ताल्लुक है या किसी चीज का ताल्लुक है, मैं उन्हें भी कह चुका हूँ, इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सपोर्ट है, ठीक।
اور عمران صاحب کے پاس کوئی ڈیل نہیں ہے جو وہ ان کو آفر کر سکیں. یہ لوگ عادی ہیں ڈیلوں کے. میاں صاحب اندر گئے ڈیل کی ٹھک باہر, بی پی اندر گئی ڈیل کی ٹھک باہر, ٹھک باہر گئے. عمران خان کا پرابلم یہ ہے اس نے ڈیل تو کرنی نہیں ہے, اس لیے اب یہ پریشان ہے کہ اس کو ڈیل تک کیسے لائے. یہ نہیں ہوگا. پھر اس میں یہ مقتدرہ کو ڈالتے ہیں, کبھی کسی کو ڈالتے ہیں, کبھی کسی کو ڈالتے ہیں. انہیں ڈیل صرف اور صرف فارم 45 سے ملے گی, اور یہ عدلیہ کا راستہ اس وقت روکنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ فارم 47 کی حکومت عدلیہ کے ذریعے 45 کی بن جائے, اور وہ اب بنے گی. اور اسی کا خوف جو ہے یہ انہیں آئینی ترمیم کی طرف لے کے آ رہا ہے, اور اس کے لیے یہ ہر قوت کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ میں آپ کو کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ عمران اور مقتدرہ کے درمیان جتنے بھی تاثر پیدا کیے جا رہے ہیں فاصلوں کے, وہ ایک دن دھڑام سے جائیں گے. اچھا درانی صاحب, میں اب زیبا ناز صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, یہ اب یہ پاکستان کی جو پنجاب اور مرکز ہے یہ حملہ آور ہے اپنا خیبر پختونخوا کے, کیا یہ خیبر پختونخوا کو مشرقی پاکستان کی طرح الگ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب درانی صاحب نے جو باتیں کی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں ان کی باتوں میں. 100% یہی ہے سب کچھ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کے اوپر لائے عمل بنانا چاہ رہے ہیں. وہ اگر ترمیم بھی لانا چاہ رہے ہیں اس کا بھی نیم و بدل اسی میں ہے کہ 47 اور 45 والی بات ہے, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا انہوں نے. ہم اسریے سے جیتے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے اس طریقے سے گھپلا مارا اور آ کے حکمران بن گئے. یہ خوف اب ان کو جینے نہیں دیتا. اس کے لیے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے یہ لائے عمل بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس چکر میں جس میں ہم آ چکے ہیں, ہم نے حکومت بنا لی, لیکن عوام کے اندر تو یہ اتنا حوصلہ نہیں پیدا کرتے کہ عوام کے ساتھ سامنے جا سکیں. کیوں کہ عوام نے ان کا حال برا کر دیا, ان کو ریجیکٹ کر دیا, عوام ان کو پسند نہیں کرتی. اور یہ پچھلے 40 سالوں سے 5 سال تیرے 5 سال میرے, پہلے بہن بھائی بنے رہے, پھر بھتیجے بھتیجیاں آ گئی, بانجی آ گئے, اب پوری فیملی ایک ایجنڈا بنا کے پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئے. اور انہوں نے کہا یہ پاکستان ہمارا ہے. یہ صرف ایک لوٹنے کی انہوں نے ایک مرکز بنایا ہوا ہے. یہ وہاں سے پاکستان سے لوٹتے ہیں, باہر لے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ بزنس کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو گدوں کی طرح نوچ رہے ہیں. اور نوچ کے انہوں نے آج پاکستان کا وہ حال کر دیا ہے کہ اپاہجوں کی طرح پاکستان اپنے عوام کی طرح رہے مشرقی پاکستان کی طرح آپ کو الگ کر دیا جائے. نہیں جی, ہمارا پاکستان اللہ نہ کرے کہ ان کی کوشش ہے, ان کی کوشش ضرور ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ٹکڑے کر دیا جائے. اور دیکھیں نا یہ کتنی جگہ کو انہوں نے رینٹ پہ دے دیا, بیچ دیا, انہوں نے قرضے میں دے دیا. اب یہ دیکھیں IMF سے یہ پیسے لیتے ہیں, معاہدے یہ وہ کر دیتے ہیں کہ جس کے یہ قابل ہی نہیں ہوتے, اور اس کے باوجود ایئرپورٹ کو انہوں نے قرضے میں رکھ دیا, انہوں نے موٹر وے رکھ دی, انہوں نے کون سا ایریا جو انہوں نے قرضے میں نہیں رکھا. اور یہ پھر بکاری پاکستانی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہیں, جب ان کو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. یہ خود کفیل نہیں ہونا چاہتے. اگر کوئی پاکستانی لوگوں کو خود کفیل بنانا چاہتا ہے تو یہ دو پارٹیاں اس کے اوپر اکٹھے ایجنڈا بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ترمیمیں لانا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتی ہے اور لوگوں کے خلاف ہوتی ہیں. اب پاکستان کے ترمیم لانے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی انہوں نے جو یہ پیچھے جو 6 لوگوں کا انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی, اس میں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہے تھے, نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نہیں ملنا چاہ رہے تھے. انہوں نے پلان بنا کے کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا اور کہا کہ جی اس میں کٹھے. اور پھر موضوع کیا تھا؟ موضوع یہی تھا کہ ہم, کیونکہ میں چاہتا ہوں زیادہ لوگ مستفید ہوں محمد درانی صاحب کی گفتگو سے. درانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 6 لوگوں نے آپس میں علیحدہ میٹنگ کی ہے اور وہ سارا معاملہ یہی تھا آئینی ترمیم کا, تو یہ کچھ باتیں آپ عوام کو بتائیں گے اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں صاحب یہ صرف اور صرف کیمرہ آف کرتے ہیں اور فوٹو بنا کے کچھ کرتے ہیں. بندے ان کے پاس ہے نہیں,
ठीक है ना जी। और मौलाना इनके साथ वो 100 दफा कह चुके हैं मैं हूँ और ऑपोजिशन में ही रहूँ। ये कभी पहले बातें कर गवर्नरशिप ऑफर कर रहे हैं वो मतलब कोई सियासतदान। आप मुझे बताएं कि जिस टहनी पे बैठा हो उसी को काट के कोई सियासत कर सकता है? इस वक्त उनकी सियासतदान की है की बुनियाद जो होती है वो अवाम होती है। अवाम से अपने आप को काट के वो कौन सी सियासत करेंगे? और इन मतलब इस मुर्दा खाने के साथ सियासत करेंगे जिनकी अपनी हैसियत जो है वो सर्द खाने में पड़ी हुई लाशों की बराबर है। ये सियासत के वो ताफुन ज़्यादा लाशें हैं जिनको के अब अवाम भी कबूल नहीं कर रहे और उनके साथ कोई जिंदा सियासतदान जो मुस्तकबिल में एम्बिशन रखता हो, जिसके साथ माजी इन्हीं लाशों ने धोखा किया हो, वो जो है वो इनके साथ जाके अपनी सियासत को दफन करेगा। तो ये सारी बातें जो कि बाकी सियासतदानों का एक मसला होता है, आप उनके पास ले जाए वो आपको खाना भी खिलाएंगे, वो आपको चाय भी पिलाएंगे, वो हंस के आपके साथ बात करते हैं। लेकिन बात करना या आपसे मिलने का ये कतन मतलब नहीं है कि वो अपना बाजू काट के आपको दे देंगे या अपनी टंगे काट आपको दे देंगे या अपना सर काट के आपके पास प्लेट में रख के आपको दे देंगे। कोई अपनी सियासत का सर काट के इस वक्त जो कोई भी आईनी तरमीम में इस नाजायज हुकूमत का जिसके पास हुकूमत बनाने का अख्तियार नहीं का साथ देगा, वो हकीकत में अपना सियासी सर काट के इनको पेश करेगा। ऐसा कौन सा सियासतदान होगा? इसलिए जो फोटो आए, जो खबर आए, इन्होंने अब ये किया पूरे ब्रिगेड लॉन्च करके खबरें बनाने वाले, और आप देख लें किस बुरी तरह से वो सारे बुत जो है जो इन्होंने माजी में अब क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे खड़े हुए थे, अब इनकी सिद्दत की बुनियाद पे जमीन बोझ उठते जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसकी कोई हैसियत, कोई बुकत और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा दुरानी साहब, हमें ये बताएं, ये जो फलस्तीन के बारे में यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कोई ऐसा एलामिया नहीं जारी किया गया जिससे एक वाज़े इसराइल को पैगाम जाए कि अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे तो हम आ रहे हैं, जबकि चीफ और आर्मी स्टाफ को भी इस कॉन्फ्रेंस में बैठना चाहिए था। इस बारे में मेरे देखने वालों को बताएं कि असल माजरा क्या है। देखें उन्होंने तो अच्छा किया नहीं बैठे, बाकी अब देखें मुझे ये पता एक दो को छोड़ के वहाँ जितने भी हमारे कायदीन बैठे हुए थे उन सारों की जायदादें जो है वो उनके सरपरस्त मुल्कों के पास, ठीक, उनके बच्चे उनके पास है जी। तो इसमें से ये यरगमाल शुदा लीडर जो है ये क्या निकालेंगे फलस्तीन? एक अच्छी ऑप्ट थी कि चलो यकजहती का एक तासुब चला गया, अवाम के सामने चला गया कि सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन अब ये वो तमाम लोग हैं जो कि कठपुतलों की उसमें से अक्सरियत थी। जरदारी साहब जो है वो जाके जिहाद करेंगे माशाअल्लाह फलस्तीन के अंदर, और बिलावल साहब जो है वो जिहाद करेंगे फलस्तीन के अंदर, सरे पैलेस में से निकल जिसको पहले दिया था वापस लिख गया, और मियाँ साहब जो है वो एवन फील्ड के उनमें से निकल के उनका बेटा जाके जो है वो फलस्तीन में जिहाद करेगा। ठीक है जी। अब ये सब लोग जो है इनको बिठाने से और इनकी शक्लों से मुझे तो ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान के अवाम है उनका फलस्तीन की कौज से जो उनकी कल्बी ताल्लुक है वो मुतासिर हुआ है, और इसीलिए आप यूरोप में देखें कि वो ऐसे लीडरों को इकट्ठा नहीं करते, वो पब्लिक निकलती है। मैंने तो कल पिशावर में भी उन्हें कहा, मैंने कहा यार अगर आपने फलस्तीन के लिए कुछ करना है तो अवाम का मुजाहरा करें और पूरे मुल्क के अवाम को इस रास्ते में निकालें। ये लीडर जो है ये मतलब घुन लगे हुए लीडर और अवाम के सामने अपनी हैसियत खोए हुए लीडर जो है, ये मुझे नहीं लगता कि फलस्तीन के मामले को कोई सपोर्ट दे सकते हैं या कोई हौसला दे सकते हैं या कोई बहरहाल एक ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस APC में शिरकत नहीं की, इसका अवाम में क्या रद्द-ए-अमल है और आप इस पर कैसी नजर रखते हैं? देखें जी, हर पार्टी का अपना फैसला होता है। मैं इसीलिए किसी भी पार्टी के फैसले के ऊपर
तनकीद नहीं करता, उन्होंने जो भी फैसला किया आपने देख के की होगी, लेकिन तमाम पार्टियों से ये दरखास्त जरूर है कि वो पार्टियां जो जनरली पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हैं, और मुझे पता है कि इस मीटिंग में वो लोग भी मौजूद थे जो दिल से फलस्तीन कॉज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी दुरानी साहब, आप माशाल्लाह हमारे जो देखने वाले हजरात हैं उनको काफ़ी अच्छी मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, ये जो पीटीआई ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की और हुक्मरानों का ये दावा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये फ़लस्तीन के जो मामलात उनमें दिलचस्पी नहीं रखते, तो क्या आप भी यही समझते हैं? देखिए ना, मैं तो ये जो गुमान की बातें होती हैं और जो दूसरों की उसकी बातें, प्रोपेगेंडा की बातें होती हैं, ये तो मैं तमाम लीडरों से भी मिलता हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा कि जो फलस्तीन के मामले में जिसकी दूसरी राय हो। इसी लिहाज से मैं समझता कि पीटीआई जो कि पाकिस्तान की आवाम की पार्टी है, उसको इस किस्म की किसी एक्विजिशन में लाया जा सकता है, लेकिन जहां तक लीडरों की कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक होता है, उसमें जाना या ना जाना हर पार्टी का अपना फैसला होता है। अच्छा, आप वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं, आप वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं, और इस वक्त भी एक शख्स वफाकी वज़ीर इत्तलात है, और उसका काम यही सिर्फ है झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, और हर वक्त यही कहना इस जलसे में 200 लोग आए हैं, इस जलसे में 300 लोग आए हैं, वहाँ तो बंदा आया ही कोई नहीं। ये सारे मामलात क्या वज़ारत इत्तलात के फ़र्ज़ में आते हैं, फ़राइज़ में है ये? देखिए ना, मैं असल में किसी फर्ज के खिलाफ बोलने से बहुत एतराज़ करता हूँ, और बिलखसूस किसी पोजीशन पे बैठे, बहरहाल जो भी होता है वजीर इत्तलात, उसमें सरकारी सच ही बोलना होता है ना, उसकी भी तो मजबूरी होती है, तो उनकी मजबूरियां होंगी डेफिनेटली, ये फिर अपना फैसला होता है कि कितना सरकारी सच बोलना है और कितना अवामी सच। चलो आप ये बताएं कि ये जो हुक्मरान है, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा को अपने आप से अलग करके ऐसा को इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है कि जैसे कि पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बन गया, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा भी मुख्तलिफ मुल्क बनाना चाहते हैं जो इन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ? वैसे हुक्मरान तो बड़ी टर्म है, लेकिन हुक्मरान खानदान जो 2 हैं, ठीक है ना जी, वो तो मतलब सिंध वाले हुक्मरान जो है वो तो चाहते हैं कि जी वो बाड़ों से उस तरफ कोई ना आए, ठीक है जी, वहाँ राजधानी हो, वो हर दफा पैसे दे के तो अपनी सीटें खरीद लेते हैं। और दूसरी तरफ जो पंजाब में बैठे हुए लोग हैं, वो भी यही चाहते हैं कि फॉर्म 47 के बाद 48 आए और 49 आए, और जिसके बाद जो है पंजाब में अवाम वोट दें या ना दें, ठीक है ना जी, वो जो है वो पंजाब के हुक्मरान बन जाए। लेकिन उन्हें ये तजर्बा हो गया है कि KPK के अंदर उनका जादू और उनका जोर और उनकी धौंस और उनकी धांधली जो है वो नहीं चल पाती, ठीक है ना जी। इसलिए आप देख लें कि अगर KPK की हुकूमत को आप फॉर्म 45 की हुकूमत कहें तो गलत नहीं होगा। अब यही वजह है कि ये नहीं चाहते कि वहाँ की जो अवाम की जागता है, वहाँ की आवाम की जो बेदारी है, वो पंजाब के साथ मक्स होकर पंजाब की बेदारी की शक्ल अख्तियार कर ले। इसलिए वो कभी अटक पे लाइन खींचते हैं और कभी अपनी बनाई हुई मोटरवे के ऊपर खंदके खोदते हैं और उनके ऊपर ला के कंटेनर खड़े कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम कोशिशें जो हो रही हैं, ये अपने आप को महफूज करने के लिए हैं, लेकिन इसका तासुर जो वो मुल्क को तकसीम करने का तासुर बनता है, और जिसमें ये इंशाल्लाह नाकाम हैं और नाकाम रहेंगे, क्योंकि KPK के अवाम जो है और पंजाब के अवाम जो है और सिंध और के अवाम जो है, ये सब लोगों के मफादात, इनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, और इन्हें कोई पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकेगा। ये हुक्मरान नहीं रहेंगे, ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, मुझे जैसे आप एक खैर सगाली का जज्बा लेकर पेशावर में गए हैं और आपने असेंबली में बात की है और वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला आपको, क्या हुक्मरानों को जो इस वक्त मरकज़ में है या सूबे में है, इनको भी वहाँ ऐसा जाके कोई पैगाम देना चाहिए, या कि ये पाकिस्तान को अलहदा कर, ये टुकड़े टुकड़े करने के बारे में जो अपनी ये साजिशें कर रहे हैं?
अभी तक तो यही पैगाम दे रहे हैं कि जब तक से कोई इधर आएगा तो हम तभी, क्या अगर कोई इधर आएगा तो हम तभी, क्या अगर कोई KPK का शहरी जो है वो इस्लामाबाद में आके कोई मुजाहरा करता है, या इस्लामाबाद का कोई शहरी जो है वो लाहौर जाके इसमें कौन सी गैर कानूनी हरकत है, इसमें कौन सी गुंडागर्दी है, इसमें कौन सा वो ताकतुर है? अपना मुल्क है भाई, इन्हें भी समझ करनी चाहिए, अपने भाई हैं सारे, हम सब एक है। मैं वहाँ 5 साल पढ़ता रहा हूँ, मैंने तालीम वहाँ से हासिल की है, मैं इंडेटेड हूँ, उन्होंने मुझे प्यार दिया है, उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है, इज्जत दी है, और सबको देखते हैं वो तो अच्छा। अब ये कि जाएगा कौन, ये क्या जाएंगे, ये तो खुद लाइनें खींच के बैठे हैं। लेकिन और जो तमाम कायदीन है पंजाब के, दानिश्वर हैं, मैं समझता हूँ सिंध की क़यादत है, सबको जाना चाहिए और इस मिथ को तोड़ना चाहिए जो ये हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। सर, आप ये पेशावर से आप जब आएंगे लाहौर या इस्लामाबाद, तो आप कोई दूसरे लोगों, सियासी पार्टी के लोगों से मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो अपनी वफाक में हुकूमत है इनकी? मैं हुकूमत वालों से तो क्या मिलूं, हुकूमतें तो मसरूफ होती हैं बहुत, इसलिए और मेरा कोई ज्यादा शौक भी नहीं है हुक्मरानों के आगे पीछे होने का। हाँ, अपने दोस्तों से जरूर मिलेंगे जो हमारी तरह गैर मतलब इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बने हुए और इक़्तिदार के फिलहाल महफूज हैं, उनसे जरूर मिलेंगे। तो दुरानी साहब, मुझे ये बताएं कि आप कोई ऐसा मैसेज दे पाकिस्तान की आवाम को, ये मेरे स्पेशल प्रोग्राम जो सियासत बखैर है, स्पेशल टीवी के ज़रिए, कि वो आवाम सुने और उनकी बाँछें खिल जाएं कि पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान भी है जो कौम को अच्छी राह पर डालना चाहते हैं। देखें, एक तो आपका नाम बड़ा अच्छा है, सियासत बखैर। मैं समझता हूँ कि जितनी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की सियासत होगी वो बखैर ही होगी और अच्छी होगी, ठीक है ना जी। जितनी जाती मफादात की सियासत होगी वो इस मुल्क के लिए एक बुरा नाम और बुरा माहौल बनाएगी। इस वक्त पाकिस्तान को जमहूरियत की जरूरत है, पाकिस्तान को सियासी आजादियों की जरूरत है, पाकिस्तान को आइन की सरबलंदी की जरूरत है और आइन सरपरस्ती की पाकिस्तान को जरूरत है, क्योंकि अब जो हुक्मरान है वो आइन के ऊपर पेशाजन होना चाह रहे हैं। तो लिहाजा मेरा तो पाकिस्तान के अपने दोस्तों के लिए और अपने भाइयों के लिए यही पैगाम है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन हुक्मरान पार्टियों में बैठे हुए लोग, इनके मुंतखब मेंबरान जबरदस्ती या गैर जबरदस्ती, वो भी इनके साथ नहीं है। ये एक वो दरख्त हैं जिनके तने कट चुके हुए हैं, जो घुन ज़दा दरख्त हैं, ये सरवाइव नहीं कर सकते। अब ये हमारा अपना मुल्क है, हमने इसके अंदर किसी किस्म की टकराव के बजाय हमने अपनी एकता के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, अपने मुस्बत पैगाम के जरिए जो है हमने उम्मीद पैदा करनी है। और ये उम्मीद इतनी ताकतवर एक हकीकत होती है कि जिसके सामने हुकूमती मशीनरी की डिस्टॉर्शन और उनकी जो शक्तियां होती हैं वो इसका रास्ता नहीं रोक सकती। हमने मोहब्बत और एकता और यकजहती के जरिए और मफाहमत के जरिए हमने आगे के रास्ते निकालने और इंशाल्लाह वो निकलेंगे और पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान को कमजोर करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। दुरानी साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब भी आप मुल्क को मुश्किल में देखते हैं तो आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सियासतदानों से मिलते हैं और मुख्तलिफ जो अच्छे पैगाम आ जाते हैं। क्या इस वक्त आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल में घिरा हुआ देख रहे हैं? मैं जी इस वक्त वाकई पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम को सबसे ज्यादा मुश्किलात में गिरा हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि जो इस वक्त मुआशी दबाव है आम शहरी के ऊपर, और जिस तरह हुक्मरान ने अब पहले तो वो डेवलपमेंट में से खाते थे और वो भी मुल्क से बाहर ले जाते थे, उन्होंने हाथ जो है वो डायरेक्ट अवाम की जेबों में डाल दिया है। अब वो अवाम को लूट खसूट रहे हैं, इसलिए आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त
معاشی جو بدحالی اور معاشی جو لوٹ مار ہے اس کی وجہ سے کس مشکل میں پھنس چکے ہوئے ہیں. اور میں تو اس وقت یہی میرا تو کوشش بھی ہوگی اور وہ بھی ہوگی کہ جناب ہم کسی بھی طریقے سے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر کوئی ہم میں سے اپنا کردار ادا کرے اور ایک مثبت ماحول پیدا کرے. جناب محمد علی درانی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ نے گونوں و مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ، بہت مہربانی میری طرف سے آپ کو. اللہ حافظ. جی زیبا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جتنی باتیں درانی صاحب نے کی ہیں اور اس میں نے خیر کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے، جبکہ حکمران ہمیشہ آپ پر گولیاں برساتے ہیں، آپ پر آنسو گیس چلاتے ہیں، آپ پر طرح طرح کے ظلم جبر اور جیل کی یاترا کرواتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ کس طرح ملک میں امن قائم ہوگا؟ احسان صاحب، جب تک یہ حکمران ہیں ملک میں امن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ شیطان لوگ ہیں جو صرف پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، ملک کی معیشت کو کھا رہے ہیں، ملک کے کسانوں کو کھا چکے ہیں، ملک کے کاروباروں کو کھا چکے ہیں، ملک میں جتنی ترقی یافتہ عوام تھی ان کو کھا چکے ہیں. ابھی درانی صاحب نے کہا کہ یہ ملک کی عوام کی جیبوں کے اوپر ہاتھ مارا انہوں نے. پہلے خزانوں کے اوپر مارتے تھے، پہلے یہ جو فنڈ تھے ان کے اوپر ہاتھ صاف کرتے تھے، اب عوام کی جیب کے اوپر ہاتھ مارا انہوں نے. یہ کب تک نوچیں گے؟ غریب عوام کی جیب میں تو ہے ہی کچھ نہیں تھا. کوئی اپنے گھر کا فرنیچر بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر کی زمین بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، کیونکہ بل جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ہزاروں سے گزر چکے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں نے وہ لوگ ہیں بیچنے والے جو پاکستان کو نیچے کی ہر سطح سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے، خوشحال پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے. وہ پاکستان کو اس نیچ پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے بکاریوں سے نیچے چلا جائے، اور اس حد تک پہنچ چکا ہے. غربت اس قدر ہو گئی ہے، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لوگ سروائیو کرنا مشکل ہو چکا ہے. تعلیم دینا بچوں کو، گھر کا اناج اکٹھا کرنا گھروں میں، سکول اور ہاسپٹل کا ٹریٹمنٹ کروانا لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اب پاکستان کی عوام دکھ کے مارے بد دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی. اس حکمران، یہ جو 47 کے حکمران ہیں بنے ہوئے، ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا خوف کرے، عوام کو ریلیف دے. آپ نے ملک کو اس درگاہ پہ لا کے چھوڑا ہوا ہے، اس نج پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ عوام کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں، کیونکہ آپ وہ ظالم حکمران ہیں جنہوں نے نہ عوام کو دیکھا، نہ کوئی اداروں کو دیکھا، نہ کوئی محکموں کو دیکھا. آپ نے صرف ان محکموں کو ترقی یافتہ بنا دیا جو آپ کے اشاروں پہ چلتے ہیں. خدا کا خوف کھائیں اور ریلیف دیں، اور ان عوام کو جو جیلوں میں پھنسی ہوئی ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ہیں، جو بیمار ہسپتالوں میں گولیوں، شرلوں اور آنسو گیس کی وجہ سے ہاسپٹلوں میں مر رہے ہیں، ان کو ریلیف دیں، ان کے گھروں میں جائیں. کیونکہ یہ تشدد آپ نے کیا ہے، عوام نے نہیں کیا. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن مظاہرے کرتے ہیں، اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے قیادت کے ممبران جو ہمارے عہدیداران ہیں وہ جیلوں میں ہیں. جب تک ان کو رہائی نہیں ملے گی ہم اپنا ریکارڈ احتجاج کرواتے رہیں گے. زیبا صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی. ٹائم یہاں ختم ہو گیا، تو میں بہت ہی مشکور ہوں جناب محمد علی درانی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور میں اب اپنے دیکھنے والے ناظرین کو اور جو مجھے سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے یہی گزارش ہے کہ میرے پینل کے جوابات اور میرے سوالات اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.